لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ورأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ألهمك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم عليما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجدت فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا آكسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون wakaf lam enggak? Enggak ada wakaf. Berarti wasam buang. Ulang ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaban Zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba
Inna anzalna azaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat tentang orang yang kira itu bu, kalau mau beli, pas jalan neraka, mencari azab neraka, dicari anda Allah, di bakal jadi tanah, bakal jadi urang, nenek, bakal jadi tanah sih gitu. Dia kan lulus karena jauh dari Al-Quran, tidak beribadah, karena semasa itu jangkang. Jangan. Tunggu. Pas dia kira pernah masa mencari ada Tuhan. Dia warna asli naraku ke kiroyo. Mencari asal itu cikunang. Tapi mencari kitab amal tanggung barek kidaro gitu. Doso yo. Antara kayak iyo ada naraku indah. Pasti duit. Pas saya kira pernah masa nampak muka betul naraku bom kalaga. Andai bakal jadi tanah sudah terbumi. Penyesalan berarti ya. Penyesalan yang puncak tertingginya tuh. Nan sama nabanan di. Misalnya. Iya bu. Penyesalan. Katanya kehidupan di surga itu tetap ada gadis-gadis montok itu memang gadis-gadis montok memang Bidadari khusus Allah ciptakan. Iya, khusus aja. Memang kata semua toko kamu untuk hiburan. Kesenangan untuk keindahan semua yang ibu sabui tadi surga. Sadonya yo, kesenangan, keindahan, hiburan Untuk orang di surga. Dan untuk para perempuan juga ada. Ada laki-lakinya. Iya. Ibu-ibu nanti di surga itu menjadi salsabila, ratu para bidadari. Bidadari itu hanya hiasan surga. Ratunya nanti wanita-wanita yang hidup di dunia solehah, beriman kepada Allah, kemudian masuk surga. Beliaulah ratunya. Nah, ibu-ibu begitu. Jadi ibu nanti kalau masuk surga, derajat ibu lebih dari bidadari. Bidadari itu ini memang serba malaikat, memang diciptakan Allah, memang terciptanya itu tanpa diuji gitu. Emang diciptakan untuk sargo khusus langsung. Kalau ibu diciptakan Allah diuji nih keimanannya. Dan punya ujiannya. Makanya nanti ibu di sargo, ibu menjadi ratu para bidadari. Ada yang baca tiap Jumat bersama salsabila. Mai baca tuh. Ibu lah ratunya nanti. Dan ada pula lelaki-lelaki, pria-pria muda. Beda dia kembali sama istri yang emang soleh. itu sekarang aja di surga itu bisa itu pak, gitu, pesanang-sanang. Beda istri yang soleh, suami yang soleh. Istri yang soleh dan istri yang solihah. Kembali bergabung. Nah itu pertemukan kalau di surga nanti oleh Allah ya. Menjadi raja dan ratu di surga. Istri soleh, suami. Jadi nanti gadis-gadis monto, anak-anak bujang tuh dayang-dayang dari ibu ya pak. Yang akan melayani tidak pernah kalau ini pipilah tapi ini tidak ada tuh. Amin. Tidak bisa ibu cukup balik apa ibu 17 tahun umur dulu. Sadolahnya ratu umur dulu. Umur perawan. Kalau suami tidak soleh, istri solehah itu pak nanti itu. Tak ketemu dia. Ketika di dunia yang istri solehah itu lain mainan, kewajibannya lain, tapi suamiku bangkang juga. Yang kewajiban suami istri apa ya? Yang bertanggung jawab suami. Asia. Iya, Asia. Istri Firaun. Dari pangan tuh. Laki itu. Ada. Yang laki urusannya aja. Yang istri nanti urusannya loh. Ya Allah yang penting saat ketika di hidupnya lain mainan. Asia tuh lain mainan Firaunnya. Tapi Firaun memang jangkang. Itu juga. Jangkang itu tak mati. Penjabat di salah ya. Jangkang Karena sumpahan itu pak gitu. Jangkang.
Tak jangkang dah. Kita masuk. Yang jangkang tu tak kalapu. Tuh. Baik itu jo ibu jo anak-anak atau ibu jo keluarga. Alun yang sholat lebih, alun namuah yang lain gitu. Tapi ibu lah mainian. Bahkan ibu lah mencontoh setio hari ibu. Nanti lakuang lewat nampak dia di mungkonya gitu kan. Tapi emang alun apa hatinya tu lain gitu. Jadi pasal Ya, kalau Nabi itu menyuruh emang waktu kita itu umur 10 tahun tuh yo dari kita itu lah dilacui gitu ibu ya. Ini dilacui mana? Tangan anak. Gini kok lacui itu tuh hanya isyarat bu. Lacui mukasinya tuh bukan yang kayak kalau anak-anak iyalah gitu. Kalau yang kadang ini bukan dilacui juga gawasi enggak gitu kan. Ya lacui cuma banyak cara untuk berdakwah. Banyak cara untuk mainnya. Banyak cara untuk menyampaikan. Kalau nyala gadang, Di Sindia sih boleh kan? di Sindia tuh kalau momennya tape nabaa gitu kan. Kan anak ini Sindia tuh pada berang. Berang mana ya? sindir tu lari. Sabananya nyala tahu. Iya. Itu masalah. Cuma mungkin memang alun di daerah itu lain gitu. Iya. Di sindirnya lari. Diajak aja gitu. Ya diajak sih. Sholat Salatnya. Ingat sih, kalau salatnya. Yo mak, telat. Tuh. Lama-lama beko nyo akan paham, nyo akan tersentuh hatinya. Kalau dia sudah biasa dari kecil sholat, iya. insya Allah dia sholat. Yang tua. Mau jual serabu. Bila ada momennya. Penting dasarnya. Sampai apa? Ibu, mama. Ya. Iya. Setelah mama ada nanti siap pesan mamanya. Di sini dulu Itu tuh. Secara halus dulu masuk. berang-berang ini. Enggak masuk dulu. Kalau ada. Diberangi menceleleng. Awal cari ya. Iya. Hal yang elok, tujuan yang elok disampaikan dengan cara yang tidak elok, jadinya tidak elok. Nah, hal yang batua, hal yang rancak, tapi caranya tidak rancak. Sama aja ini. Tidak rancak jadinya. Tapi jadi itu tuh momennya tuh ada gitu. Sama kayak anak umur apa dilaju itu bu? 7 Umur? 7 tahun. Anak umur lah 7 tahun lah gitu ya. Anak lah iya, pokoknya lah tunggu akanya gitu. Laci itu tuh hanya isyarat tuh. Laci itu hanya isyarat, bukan laci yang ibu Sebenar-benar laci. berat. Kalau nyonya bisa diajak nggak perlu dibaca. Dan itu Ubi nanti kalau punya anak kayak nyok, kan alun balik kan? Nyok kan alun Dulu baru punya. Inyo kan alun balik gitu. Umur 7 tahun. Kan alun balik. Amin kan lah. Awak di situ Nabi itu menganjurkan umur 7 tahun lah cuy, nya alun balik lah. Alun wajib begini itu. Awak mainnya malah cuy itu mukasinya tuh mulai mengajar ya, mulai sama ya. membawa serupu sebuah misalnya buat jagoan nyobarik mana matunya tuh nampak jadi pas itu kan wajib dulu tuh tapi kalau inyo yang namuah nek Ozil ikut nek tuh boleh atau jangan Ozil mau salat ke masjid keceknya misalnya barek dan jago jadi pas itu kalau ibu masuk trauma aja bukan masuk ketik tuh. Saya kecilnya dia mau pergi ke masjid sama nenek subuh. Tapi anak-anak itu dasarnya dari kecil dia ada pengajian. Tanamkan rasul pasti dia dapat. Sambil-sambilnya main. Sama kayak awak. Putar-putar rotal di sampingnya. Enggak pernah lihat surahnya apa sudah itu doang. Mau putar di sampingnya tuh. Anak menyimpan dulu namanya. Iya benar-benar. Dia menyimpan tuh. Secara waktu ibu mana namanya? Tuh. Jadi anakku belajar sambil main. Ya, sambil main mungkin kalau di awal main-main, kalau ada anakku main tuh belajarnya tuh. Inyo ngelompe itu tuh pelajaran nanya tuh. Inyo mengajak Asia tuh pelajaran stimulus nanya tuh. Awak yang mengajak Asia aja apa? Dia anakku mengajak Asia tuh pelajaran itu. Mengajar sudah pendek. Jadi yang lebih kayak gitu ngajar anak-anak. Iya. Sabar harus ekstra. Awak yang mengikuti moodnya atau long tuh dia itu. Iya.
Jangan ibu paso anak tuh menjadi seperti yang ibu niu. Nah, yang saat itu sedang ini unek-uneknya tuh. Dia disampaikannya dulu. Allah keluar, kui suta isi muncuang itu bukan tuh. Allah niangnya. Belajar kita lagi. Namanya itu. Kalau indah kak, sedang belajar tuh unek-uneknya lu sampai lah. Aduh saya karena ini mencari perhatian wah. Nah itu tuh anak. Harus sambawa. Nah itu anak cucu. Teorinya ada mantap nggak, prakteknya lagi? Biasa dia ibu kalau soal teori gitu kan. Bu. Ada tanda lam alif. Lam alif. Lam alif itu kan kita kan nggak boleh berhenti tanda Iya. waktu kan kita nggak boleh berhenti. Iya. Tapi katanya ibu nggak tahu aja loh. Kalau sekiranya ada tanda hati di bawahnya itu boleh berhenti kan? Boleh berhenti, boleh terus. Boleh terus. Baan begitu. Alif. Tadi ada Kan ada kunci lagi. Iya, ada Serupa waladolin. berapa ini? Contohnya waladolin itu berarti di bawah tempat. Dia berarti. Kalau saya lihat gitu kan. Enggak, yang tadi ada lewat cik. Iya, dia Dia berapa? mati juga gitu Iya, ya. iya. Enggak, maksudnya berhenti wak situ tadi. Heeh. Enggak Nah, tadi mengaji. nggak berhenti dong. Pas mengaji bersama tadi, Pak. Pas mengaji bersama Pak, Iya, apa? ada Tadi nggak berhenti. Ada cik. Ada cik lima tadi tu. Ambil ingat mana tadi tu. Enggak berhenti. Enggak. Ustaz berhenti. Di dalam yang Enggak kedua. tahu yang lain enggak berhenti dia kan. Oh gitu, di lam yakunil rasanya nak. Enggak. Di- Sebelum itu. Tadi tu. Pokoknya Di apa namanya nih di Anapa? Enggak, belum sebelumnya. Lam yakunil lagi. Iqra bismi rabb. Di mana tuh? Di- Lam yakunil lagi baru terakhir. Kan ada yang lam alif aja tanda wakaf kan ada Iya, yang iya. lam alif aja. Iya, iya. Bisa jalan, bisa Ada terus. tanda hati yang bulat di bawah Nah, itu ya. Tapi sering tuh kita memang berhenti di situ gitu ya. Sering kayak imam juga sering berhenti di situ gitu. Jadi katanya yang ada hati gitu. Tapi aku nggak tahu dia referensinya. Iya. Biar nanti ubi kulik balik ibu. Ubi Iya. kalau ndak yakin kan hanya menyampaikan. Nah, itu. Biar ubi kulik balik, ubi buka buku-buku balik. Yang ubi pahami sampai kini baru lam alif itu Iya. apapun bentuknya kecuali di akhir ayat Nggak boleh berhenti. itu dilarang berhenti gitu. Tapi yang tanda hati ya. Ditambah dengan tanda hati bayi itu. jauh Iya. Kan ada tanda hatinya Pak. Jauh yang Nah, ibu dengar-dengar dari video Pak Ara. Iya. Biar nanti ubi pastian dulu ibu. Bil haq Ubi- wa ah. tawassaw bis sabri. Bicari dulu sumbernya yang mengantarkan ke yakin baru disampaikan ke ibu. Oke. Oke ibu, cik lain tabarak. Awal juz 29. Langsung ni. Al-muluk. Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yaquluna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Lo cik tadi tu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kan? Itu mungkin ada ubi karena kalau hafalan ubi dari yang sabar ubi tahu kan udah terbiasa. Iya. Berarti di situ gitu. Dulu tuh nggak tahu tuh kalau lam alif itu nggak boleh berhenti gitu. Terbiasa sampai gini terbiasa. Udah perhatian gitu kan. Pas membaca murid tadi itu tak bawa aja terbiasa tuh kita. Kiranya pekerjaan nanti rum fakol benar harus sama taruh. Ibu ya. Buat taruh itu bu cece itu. Taruh tadi itu di ila lah mulai batua. Wal asri lah mulai batua. Karena tadi di mana Fazal surah yang Fazal sampai tadi. Iya ada tadi. Iya nanti buat taruh itu. Kalau bina salah lam ya kunil tadi. Kamu kan mengganggu buat Malaysia mau berkonsultasi pola. Iya. Itu tuh salah waktu kita. Harusnya pas salah tuh langsung lam gitu. Langsung merituan gitu. Sebentar kuat ada berhenti tapi tidak ingat nama dia cuba tadi. Iya. Udah terasuju tadi itu Pak ada cie gitu ya. Berhenti tapi tidak ada tanda berhenti. Tidak ada tanda berhenti Ada yo. berhenti biar nyambung Malaysia. Sudah an-naba kan. Tidak sebentar kok. Iya. Dia nampak aku sudah berhenti. Di situ itu kalau misalnya wak berarti kan berarti suara. Kalau sekiranya misalnya arti maksudnya sampai sambung tadi. Tidak ada. Boleh disambung. Tidak ada. Ada wa gitu biasanya sambungnya Ah, boleh. tidak ada. Itu tuh pun tapi tetap ya belajar ulang belakang. Iya. Tanda-tanda berhenti itu sebenarnya tidak ada ya sejak zaman Nabi. Tanda berhenti itu hanya dari ulama yang bagi kode di situ supaya awak tidak salah. Jadi itu ijtihad. Ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak. Kalau ijtihad itu batua dari ulama itu di akhirat nggak dapat pahala. Kalau salah, itu ijtihad tuh. Kalau salah bukannya tidak boleh. Kalau ijtihad itu Enggak. Kalau beliau betul dapat pahala dua. Kalau salah dapat pahala 1. Iya. Dapat Enggak pahala berdosa 1 dong. karena ijtihad kan. Pahala cie bu. Kalau Ini yang ada itu artinya? Ijtihadnya enggak tapek gitu. Jadi yang dinilai itu kan yang ijtihadnya itu yang diapakan oleh Allah karena dia sudah berusaha. Iya. Walaupun salah tapi dia dapat poin 1. Iya, sebab Itu inyo yang lah tahu dengan yang inyo tahu dengan keterbatasannya. keterbatasannya. Dengan keahliannya itu yang nyo tahu nyo gitu kan, Nah. disampaikannya itu Sampaikan. gitu kan. Nah. Kalau itu betul ternyata maksud Allah memang itu dapatnya pahala Poin dua. pahala 2. Kalau Nyo salah, dapat nyo pahala cie. keliru pahalanya dapat cie. Tapi badoso ndak. Enggak boleh. Karena nyo berdasarkan ketidaktahuan loh. Enggak, sudah itu ijtihad itu kan suatu usaha. Iya, Dia sudah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki. kemampuannya Heeh. dan berusaha tapi belum berhasil kan Belum itu. berhasil, iya. Anda belum beruntung gitu Anda kan. belum. Coba lagi ya. Coba. Tapi cie palu, iya betul Pak. Jadi tanda-tanda itu bu tanda berhenti itu tuh ijtihadnya tuh. Jadi awak karena awak anda ahli di bidang ko, tentu awak mengikuti ijtihad orang-orang yang ahli, gitu kan? Mangko awak mengikuti tanda-tanda di situ. Sebaiknya memang awak ulang ke belakang bumi. Sebaiknya. Ini ada lagi. Ja'anal ajirul ada kalam. Cetakan Madinah sama Madinah. cetakan. Jadi cetakan Quran itu bisa saya lihat. Iya. Karena yang mencetak itu tuh dengan dan keahliannya itu berdasarkan keahlian orang di situ. Cetakan Indonesia, cetakan Belanda coba baca lihat. Ada bedanya tuh tanda barang.
tando barantinya kah. Jadi mangko pikir sampai kayak itu tuh indah patokan sebenarnya loh Bu. Cuma karena awak ndak pandai bahasa Arab ibu-ibu mungkin gitu ya, ndak mengerti. Ibu ikutilah patokannya yang ada tuh ijtihad itu orang Indonesia. Nah kalau ibu pakai cetakan Madinah, berbeda memang tanda-tanda berarti itu. Kadang barisnya dari B-nya atau tandonya tanda berarti dia wadonya ndak. Ada Kalau panjang ya nih konsep. Ya banyak berkumpul. Iya, tanda mati biasanya ndak di B-nya dong. Ada gitu. Jadi itu memang kalau orang baca cetakan Madinah, orang yang memang paham. Iyalah paham. Ala pandainya bahasa Indonesia, barunya bisa. Kalau yang cetakan Indonesia alun lancar, alun bisa pakai apa cetakan Madinah. Ini ada iya. Ragunya baca. Ragu sampai jadinya. Ini apa nih? Ya najir. Itu yang ditanya dari Ibu Mei tadi. Lam tapi ada love di bawahnya. Love. Nanti Ubi cari dulu Bu, kalau yakin Ubi bisa sampai kayak Ibu gitu ya. Ubi penggal dulu pertanyaan. Ada cik lain lebih. Aku kuat. Iya. Ya ayuhal lazina ama. Nah, aku yang panjang enggak anunya kuat Itu qiraat. Qiraat. Itu qiraat. Enggak ada nih dengan pengaruh bacaan enggak ada. Tidak di qiraat awak. Awak qiraat pas. Qiraat tuh model cara membaca Al-Qur'an tuh di dunia Enggak ada maksudnya tujuan. enggak panjang awak baca kan. Enggak. Tulisannya saja kan. Bantuannya saja. Bantuan saja. Kaligrafisnya. Jadi kaligrafi. Kaligrafi. Kalau bacanya di Al-Qur'an beda lah bentuknya. Iya benar. Kaligrafi itu Pak. Tapi ada beko yang ibu baca yang kayak kalau tadang ada ibu wadduha dia awak wadduhe dia inyo. Yang ada kode-kode ya mode itu tuh itu bantu kok. Cuma itu yang memakai ilmu qiraat. Orang Indonesia membaca, jo orang Afrika beda. Afrika dia. Orang Afrika. Indonesia, jo orang Afrika beda, jo orang Pakistan beda lah kok. Kristen beda lah ya. Jo orang Arabnya yang Turki apa gitu ya, nya punya lo qiraat. Jadi Iya. yang awak di Indonesia yang awak baca sehari-hari itu kan namanya qiraat hafaz. Jelas yang awak jelas yang awak jelas. Iya Pak. Di Turki itu sholat Hafaz itu macam puisi udah bersih. Turki. Iya karena mazhab. Karena mazhab kalau di awak di Syafi'i laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang tidak muhrim batal wudu. Kalau di situ enggak, kalau enggak bernafsu. Siapa masalahnya? Kalau menyentuh lawan jenis hanya menyentuh saja, tidak dengan nafsu. Biasa saja. Kalau sentuh-sentuhan enggak boleh. Itu Bu. Jadi beda memang. Serupa di Arab di Ka'bah itu Bu. Itu lagi bersih itu. Iya, Pak ya. iya tawaf. Sholat pakai aku saja kan. Pakai mukena, Di saat itu Ciele mungkin Ibu Marasuan juga Ibu anak kasih itu katonya, Win atau ya. Katonya kalau di Ka'bah tuh tingkat kekhusyukan ibu tuh beda dari yang orang sholat gitu. Jadi ibu tuh ibadah di situ. Nggak nafsu dong. Iya, bagaimana mencak kan terkena gitu dong ibadah. Itu tuh. Tapi Nggak ada kan pangana akan menyentuh lawan jenis sebelah itu. Kalau tersentuh Karena dempet. pasti ada kesalahannya. Ya. Ayo. Pasti ada ganjaran. Betul. Tapi Dan kalau Itu kebiasaannya Bu. kalau itu takana deh Ibu. Parangai ya. Ibu mencari orang di buku deh gagah bana abangku tuh ibu santua ada syahwat di situ batal deh Bu. Udah ibu keluar. ya tapi Kalau ibu tak santua saya talendo kadang orang-orang Afrika tuh kan yang makan tamat tuh. Abantua robot tuh berjalan susah mengutungan gitu kan. Alun baunya lah gitu katonya gitu ya Bu ya. Itu di sekali yang Mas Haji itu kuburan deh sekali liang pagar-pagar tuh tinggi-tinggi mati tembok mau dia apa kuburan Cino Untuk ke Cino ya. Dulu di Makkah tuh, di Makkah ya, bukan di Madinah. Di Makkah itu laki-laki berusia campur sholat. Ini enggak ada Waktu yang Mei itu awal Tetap juga campur. campur Gini lah dipisah. Ini lah bisa. Ini nggak di blok-blok ya. Kelompok-kelompok. Tapi kan kalau dia bersentuhan juga biar sembahyang kamar dia lari. Beruduk tuh kemana dia lari. Ya tapi nggak akan takaja ya. Berpikirannya udah kok uduk banyak orang rame. Itu tuh mungkin lebih rasa tujuannya tuh untuk menghindari yang udah beri tadi itu.
Ya. Mungkin kalau bersentuhan tidak batal. Tapi kalau sia yang bisa menjamin awak bersentuhan itu tidak dengan nafsu. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, maka dipisah mau ditutup untuk menjaga itu. Banyak. Kalau sholat Jumat yang mau itu kan kadang orang terlebih di jalan sholat tuh, alam campur itu di Boleh masjid. tuh ya. Jangan kalau tidak tidur ada. Tak ada apa boleh kalau di jalan tuh sholat nanti terlebih hari Jumat tuh. Itulah bedanya orang yang pergi ke situ benih beribadah, orang ke situ tidak beribadah. Iya. Jam ya. Itu bedanya. Emang sih kalau beribadah aku seorang ibu.